اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ کلاس شروع کرنے میں 2-4 منٹ بلکہ 5-7 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ بہت لیٹ ہو رہی ہے، لیکن امید کے دنوں میں یا تھوڑے عرصے میں وقت جو ہے وہ پیچھے جانا شروع ہو جائے گا، پھر تو ہمارا جو کلاس کا ٹائم ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آئے گا شروع کرنے کا۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم آیت نمبر 148 وہاں سے آگے دیکھیں گے۔ پچھلی آیت میں جیسے ہم نے کل پڑھا تحویلہ قبلہ کے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ان کے ذریعے عام مسلمانوں کو بھی امت محمدی کو ایک نیا قبلہ جو اپوائنٹ جو دیا گیا ہے اس قوم کو، اور قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور کسی شک میں نہیں پڑھنا۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا گیا، اور ان کے ذریعے یا ان کو کہنے کا مطلب امت محمدی یا ہم سے، کہ اگر تم دوسری قوموں کی یا دوسرے جو مذاہب ہیں ان کی خواہشات کی طرف جھکو گے، یقیناً تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور اس حق میں کسی قسم کا کوئی شک مت کرنا۔ ہم یہ تفصیل سے کل پڑھا تھا، تو آگے چلتے ہیں۔ آگے بھی اسی موضوع کے اوپر بحث باقی چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِكُلِّ، ہر ایک کے لیے، وجہ ایک سمت ہے۔ وجہ جو ہے ایکچولی چہرے کو کہتے ہیں۔ چہرہ جو ہے وہ جس طرف ہو اسی طرف رخ ہوتا ہے، ایک رخ بھی ہے، ایک سمت ہے، ایک جہت ہے۔ وَلِكُلِّ وجہ، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک سمت ہے۔ وہ ولیہا، اس کی طرف رخ کرنے والا ہے یا اس کی طرف چہرہ کرنے والا ہے، پھیرنے والا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا، بس تم سبقت لے جاؤ، بس تم آگے بڑھ جاؤ، بس تم آگے بڑھ جاؤ۔ خیرات، خیرات میں، خیر میں، خیر جو ہے وہ بھلائی کو کہتے ہیں، نیک کاموں کو بھی کہتے ہیں۔ خیرات میں، بھلائی میں، نیک کاموں میں تم آگے بڑھ جاؤ۔ نہ جہاں کہیں، نہ جو جہاں کہیں بھی، کون تم سب ہو، آتی بکم اللہ، لے آئے گا اللہ، اکٹھا کر لے گا اللہ، جمیعاً، سب کے سب، جمی، تمام، اکٹھے، سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل، ہر چیز پر، شیئن، علی کل شیئن، ہر چیز پر، قدیر، قدر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر جو اہم بات ہمیں دیکھنی ہے وہ ہے وَلِكُلِّ وجہ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے، ہر ایک کے لیے ایک قبلہ ہے۔ سمت، قبلہ ایکچولی رخ کو کہتے ہیں، سمت کو ہی کہتے ہیں، اس طرف منہ کر کے عام طور پہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہے ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک طرف ہے، ایک قبلہ ہے۔ ہم نے پچھلی آیت میں اس سے بھی پہلے پڑھا تھا
या पिछली आयत में मज़ीद वाज़ेह हो गया था, तब्दील किबला जब हुआ तो मुसलमान उम्मत या उम्मत मुहम्मदी को मस्जिदुल हराम की तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ने के लिए हुक्म दिया गया। यानी अब मुसलमानों का किबला जो है वो मस्जिदुल हराम है। इसी तरह बाकी जो अहले किताब हैं उन उन सब का भी कोई ना कोई किबला है। जैसे कल ज़िक्र हुआ, यहूदी जब जब बैतुल मुक़द्दस में जाते हैं, वो अपनी मुक़द्दस जो इबादतगाह है, वो बहुत बड़ा इहाता है और इसमें बहुत सारी तामीरात और बहुत सारे डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ हैं। तो यहूदी और ईसाई जब दूर रिमोट लोकेशन में जब खड़े होते हैं, तो जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करेंगे तो तकरीबन एक ही तरफ मुँह आएगा, यानी कि सबकी तरफ सबका चेहरा एक ही तरफ होगा। लेकिन जब वो इस बैतुल मुक़द्दस की बाउंड्री में या उस इहाते में जब वो दाखिल होते हैं, उनका किबला अलग-अलग हो जाता है। यहूदी जो है वो मगरिबी दीवार की तरफ जो या मगरब के सिमत में जो दीवार है उसको मुक़द्दस जानकर उस तरफ मुँह करके इबादत करते हैं और ईसाई जो है मशरक़ साइड वाली जो दीवार है उसको उसकी तरफ मुँह करके इबादत करते हैं। तो उनके लिए भी अपना-अपना ही किबला है। यानी यहूदी और ईसाई जो है उनका भी अपना ही किबला है और मुसलमानों का भी एक किबला आ गया। तो यहाँ पर है कि सबके लिए तो अपना-अपना किबला तो सबके लिए अपना-अपना है। अब पिछले आयतों में हमने पढ़ा कि किबले की सिमत या किबले की क्यों मतलब किबला मुकर्रर की गया, सिमत मुकर्रर की ताकि जान ले कि कौन रसूल की पैरवी करता है। अब हमारे लिए भी जो किबले का रुख बता दिया गया या किबले की सिमत बता दी गई या एक मुश्तरका मुसलमानों की मुत्तहिदा सिमत या वो बता दी गई। अब उसके बाद हमें दूसरी कौमों की तरह सब किबला-किबला ही नहीं करते जाना। ये जो हमें ताशपोशी हुई, ये जो हमारी कौम को जो इज़्ज़त मिली और उम्मतन वसतन हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम बस नाज़ और फ़ख्र ही करते रहें, बल्कि इसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो अब आगे आने वाली आयतों में आएँगी, जिसका तज़किरा शुरू होने वाला है। और सबसे पहले जो हुक्म आ गया, वो है एक फ़ास्ताबिकुल ख़ैरात, बस तुम नेकियों में, भलाइयों में, नेक कामों में सबकत ले जाओ। पिछली कौमों की तरह बस नास और नखरे ही नहीं उठाने जाना कि हमें ये चाहिए, इस तरह से मुतालबे करे, उसके बावजूद हक को पहचान कर और सारा हक सामने खोल के वाज़ेह हो जाने के बाद भी वो अ, अपने ही रवश में कायम रहे, बल्कि अब जो तुम्हें ज़िम्मेदारी अता की गई है, अब जो में तुम्हें पोज़ीशन अता की गई है, अब जो तुम्हें उम्मतन वसतन कह दिया गया, तो इसका मतलब है कि तुम्हें बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी है। तुम्हें अब बाकी चीज़ों को मतलब पसे-पूछ डालकर छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, आपने अपना टारगेट बड़ा करना है। एक बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है, आपको एक्शंस करने हैं, सारा कुछ करना है। तो सब फस्ताबिकुल खैरात सबसे पहले आ गया कि नेकी के कामों में आगे बढ़ो। अब नेकी का काम जो है, वो नेकी सिर्फ़ एक वर्ड नहीं, नेकी हमारे शरीयत में या जब भी हम कुरान की एक्सप्लेनेशन में या हदीस की एक्सप्लेनेशन में पढ़ें, हम किसी एक वर्ड को सिर्फ़ उसका अल्फ़ाज़ मानी नहीं, उसकी गहराई को समझना चाहिए। खैरात, नेकी के काम और नेकी के काम वो हैं, जो अल्लाह की रज़ा के लिए किए जाएँ। और किसी भी काम जो भी हम नेक काम करें, अगर हम उसमें ये अपनी नीयत शामिल रखें कि ये हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं और इससे हमें इंशाअल्लाह अजर मिलेगा, तो वो काम जो है वो यकीनन नेकी का है और उसका अजर जो है वो भी बेशुमार है, दुनिया में भी मिलने वाला है और आखिरत में भी मिलने वाला है। यहाँ पर पहले एक हुक्म दर्ज पर आ गया कि तुम्हें अब किबला मिल गया है, इसका मतलब है कि तुम बस फ़ख्र ही नहीं करते जाना, बल्कि अब तुम्हें नेकियों की तरफ फ़िक्र करनी चाहिए कि कैसे नेकियाँ इकट्ठी करनी है। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा अगली आयत के अगले हिस्से में, तुम जहाँ कहीं भी हो, अल्लाह सब इकट्ठा कर लेगा। क़यामत के दिन सब सब बनी नौ इंसान एक जगह पर इकट्ठे कर लिए जाएँगे। पिछली इसी आयत के पहले हिस्से में देखा कि क़िमतें या जहतें, क़िबले सबके लिए अलग-अलग हैं, सबका अपना-अपना क़िबला है। तो इसका मतलब ये भी है, सारे लोग जहाँ-जहाँ पर भी जिस-जिस भी क़िबले पर हैं, सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा और मुसलमानों के लिए भी है, नेकियों के काम में आगे बढ़ो, जहाँ कहीं भी तुम हो, तुम सबको अल्लाह ताला इकट्ठा कर लेगा, एक जगह पर ले आएगा।
یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ کے دسترس میں ہر چیز ہے، اور جس طرح سے چاہے کچھ بھی مطلب کام انجام دے سکتا ہے، اور اس میں وہ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 149، ومن حیث، اور جہاں سے، خرجتا آپ نکلیں، آپ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ہے، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فولی وجہ کا، اپنا چہرہ پھیر لیں، اپنا رخ کر لیں، پھیر لیں، شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف۔ یہ دوسری دفعہ وہی حکم آ گیا۔ پہلی دفعہ تھا جو ہم نے پڑھا، وہ جب آیت نازل ہوئی، وہ آیت نماز کا وقت تھا، بلکہ عصر کا وقت تھا، اور عصر میں بھی رکوع کی حالت میں تھے جب وہ آیت نازل ہوئی، تو رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیا۔ یہ دوسری جگہ پہ پھر دوبارہ حکم آ گیا کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف ہی پھیر لیں نماز کے لیے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ الْحَقُّ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یقیناً یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اور حق بھی کل بات ہوگی کہ حق جو ہے وہ ہر طرح کی سچائی، حکمت، علم اور ہر طرح کی نشانیاں جو ہے وہ کھول کھول کے سامنے رکھ دی گئی حق کے ساتھ، کہ یہ حق ثابت ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ یہی ایک سچی بات ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ، غافل بے خبر، اما اس کے سے جو عملون تم عمل کرتے ہو، اور آپ جو عمل کرتے ہیں، یا تم جو عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی سے بھی غافل نہیں، چاہے وہ عمل سری ہے، جہری ہے، سامنے ہے، یا چھپ کر کیا گیا ہے، ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے علم کی دسترس میں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ایک دفعہ پھر تیسری دفعہ حکم آ گیا، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، بس اپنا چہرہ پھیر لیں مسجد الحرام کی طرف۔ جو تیسری دفعہ دوبارہ تاکید ہوئی، دوبارہ حکم ہوا، اپنا چہرہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، اپنا چہرہ نماز کے لیے مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی، تم ہو، یہ اب جمع کا صیغہ آ گیا، یا جمع یہاں پر تم سے مراد تم سب ہو، فولو، تو تم سب پھیر لو، موڑ لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی طرف۔ پچھلی آیت میں جو دیکھا وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا گیا تھا، آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں، اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں نماز کے لیے، اور یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ یہاں پر آیا، جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، اپنا چہرہ پھیر لیں مسجد الحرام کی طرف، یہ نماز کے لیے پرٹیکولرلی ہے۔ اور اس کے بعد امت محمدی جو ہے اس کے لیے بھی، جہاں کہیں بھی تم سب ہو، یعنی سب کے سب لوگ، عوام الناس جو امت محمدی ہے، جہاں کہیں بھی ہو، تم سب ہوا کرو، تم سب اپنے چہروں کو اسی طرف موڑ لو، اسی طرف پھیر لو، اسی مسجد الحرام کی طرف پھیر لو۔ اللہ اس لیے کہ نہیں، اللہ اس لیے کہ نہیں، تاکہ نہ یکون ہو جائیں الناس لوگ، علیکم تم پر، حجت قائم کرنے والے، کوئی حجت لے کر نہ آ جائیں۔ اللہ یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ تمہارے اوپر کچھ لوگوں میں سے کچھ، یا لوگ حجت نہ قائم کریں، یا حجت نہ لے آئیں۔ الذین، مگر وہ لوگ، ما سوائے ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے۔ اب آیت کے اس حصے کی طرف ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں کہا ہے کہ تاکہ لوگوں میں سے لوگ ہمارے اوپر حجت نہ لے آئیں۔ اب یہ کون سے لوگوں کی حجت کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی،
جو اس سے پہلے کے اہل کتابیں یعنی یہودی اور عیسائی، پہلے ذکر ہو چکا بہت دفعہ، ان کی کتابوں میں، یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں، اور پچھلے جو جتنے بھی شریعت کی جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، ان میں دین محمدی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تذکرے موجود، نشانیاں موجود، وہ سب کے سب احوال بھی بہت کھل کر سامنے موجود کر دیے گئے۔ حالانکہ یہاں تک پچھلی آیت میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ان کے لیے اتنی نشانیاں ہیں ان کی کتابوں میں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو ایسے پہچان لے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کے علاوہ ان کو ایک یہ بھی نشانی یا ایک یہ بھی معلومات ان کی کتابوں میں بتا دی گئی یا بیان کر دی گئی کہ اس امت محمدی کا قبلہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ خاتم النبیین ہوں گے، اور ان کی امت جو ہے اور ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوگی قرآن، وہ قیامت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوں گی، اور یہ آخری امت ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی اور رسول، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، یعنی امت محمدی کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا قیامت کے لیے ایک مطلب اللہ کی طرف سے منسوب کردہ جو شریعت ہے اس کو لاگو کرنے کے لیے۔ تحویل قبلہ یعنی تحویل قبلہ کی بھی ساری معلومات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہاں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کے جو اہل علم لوگ ہیں، جن کو ان کی کتابوں کا علم ہے، ان کو تو پتا تھا کہ یہ امت اگر سچ پر ہے اور حق پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہی نبی ہیں جن کی بشارتیں یا جن کی نشانیاں ان کی کتابوں میں ہیں، تو یقیناً وہ اپنے قبلے کو بدلیں گے، اپنے قبلے کو یا اپنی نماز کا رخ جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک تو کچھ نہ کچھ اندر کھاتے ان کے کچھ نہ کچھ اشارے کنارے میں چل رہا تھا کہ مطلب ہم جس طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اسی طرف یہ مسلمان بھی عبادت کرتے ہیں، تو وہ تو ہمارے ہی قبلے پر ہیں، تو آہستہ آہستہ ہم ان کو بہلا پھسلا کر، تھوڑی محنت کر کے، تھوڑا سا لالچ دے کر ان کو ہم واپس اپنے دین کی طرف لے آئیں گے۔ لیکن جب تحویل قبلہ آ گیا، تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، تو ان کی جو حجت تھی یا ان کا یہ جو بہانہ تھا وہ بھی ان کا ختم ہو گیا، اور ان کے اوپر ایک اور نشانی کھل کر واضح ہو گئی جو ان کی کتابوں میں موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد الحرام کی طرف منہ کریں گے، یا تحویل قبلہ جو ہے اس کا حکم ان کی کتابوں کی نشانیوں کے مطابق وہ بھی پورا ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ تاکہ وہ والے لوگ جو ہیں جو پہلی کتابوں کا جن کا علم ہے وہ میں کوئی حجت نہ قائم کریں، تم وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں کے مطابق تو ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجد الحرام کی طرف آپ کا قبلہ ہوگا، لیکن آپ کا قبلہ تو ابھی ہماری طرف ہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ سچے رسول نہیں ہے۔ تو اب ان کی نشانیاں جو باقی نشانیاں رہیں کہیں تھی وہ بھی سامنے کھل کے واضح آ گئیں، اب تو ان کے لیے اور کوئی بہانہ بھی نہیں رہا یہ کچھ بھی کہہ کر انکار کرنے کے لیے۔ مگر ان میں سے کچھ لوگ جو ظالم ہیں، جو انکار ہی کرنے والے ہیں، جو راستے سے بھٹک کے ہیں اور وہ اپنے راستے پر واپس آنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، وہ تو کبھی بھی کسی بھی حال میں اس چیز کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ظلم جو ہے، یہاں پر ظلم کا تھوڑا سا تذکرہ کروں کہ ظلم جو ہے، ظلم کی سب سے جو مطلب پست شکل ہے یا سب سے جو بڑا ظلم ہے، وہ ظلم ہے آپ کا اپنی نفس کے ساتھ۔ اور آپ کی اپنی نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ اگر آپ کو سامنے حق کو کھول کر رکھ دیا جائے، کچھ سچی باتیں بیان کر دی جائیں، پھر بھی ان کو سمجھنے کے بعد بھی آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کی نفی کریں، اور آپ ان سچی باتوں کو قبول کرنے سے انکار کریں یا اس سے روگردانی کریں، تو حقیقت میں یہی سب سے بڑا ظلم ہے جو آپ اپنی نفس پہ کر رہے ہیں، جو اپنی ذات پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کچھ لوگ جو تھے ان میں سے جو ظالم تھے، جو اپنے نفسوں پر ہی حقیقت میں اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، وہ تو کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے، اور وہ بس تردید برائے تردید جو ہے وہی کرتے رہیں گے۔ جسٹ ایک منٹ۔
माजरत के साथ मैं थोड़ा सा आ रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब पिछला जो ज़िक्र हो गया कि कुछ जो ज़ालिम हैं, वो ज़ालिम तो कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे और वो बस तरदीद बराए तरदीद ही करते रहेंगे, ठीक है? और हमने सूरह बकरा की शुरू की आयतों में पढ़ा कि जो फ़साद करने वाले हैं, जो ज़ुल्म करने वाले हैं, वो बस अपनी ही ज़ुल्मत में, अपनी ही गुमराही में आगे बढ़ते जाएँगे या बढ़ते जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर उससे आगे आ गया फला नहीं तो नहीं अख़शाहुम, तुम डरो उनसे, उन लोगों से जो ज़ुल्म करते हैं। एक्चुअली हकीकत में वो अपने ही नफ्सों पर ज़ुल्म करते हैं, लेकिन वो दूसरों को भी बहकाने और फुसलाने की कोशिश करते रहते हैं। तरह-तरह की बातें करते हैं, तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, तरह-तरह के हीले-बहाने करते हैं, तरह-तरह का मज़ाक करते हैं, ठीक है? और वो उस वक़्त थोड़ी-सी पावर में भी थी, जैसे हमने पहले ज़िक्र किया हुआ मादी तौर पे भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे वो, ठीक है? यहाँ पर आ गया कि तुम उनसे मत डरो, जो कह रहे हैं उनको करने दो, यानी वो तो किसी सूरत भी अपने रास्ते से हटने वाले नहीं है और वो गुमराह के हैं, वो गुमराही की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं, तो बस तुम उनसे मत डरो। वख़्शौनी, और तुम सब मुझसे डरो। अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम उनसे मत डरो, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम मुझसे डरो। वलिउतिम्मा, ताकि मैं पूरा कर दूँ, ताकि मैं तमाम कर दूँ नेमती, अपना इनाम या अपनी नेमत अलैकुम, तुम पर, ताकि मैं अपना इनाम, अपनी नेमतें पूरी कर दूँ तुम पर, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पा जाओ। अब ये बहुत बड़ी चीज़, ये बहुत बड़ी आयत जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने शुरू कर दिया यहाँ से। मुस्लिम उम्मह जिसको अपॉइंट कर दिया गया, हमें अब थोड़ा-सा मौज़ू जो है वो भी बदला हुआ नज़र आएगा अगली आयतों में। उसको अपॉइंट कर दिया गया अगर उम्मतन वसतन के एक ओहदे पे, एक दरमियानी उम्मत या एक आदल करने वाली उम्मत के ओहदे पे, अब उसके लिए ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और उनके लिए इनामात भी हैं, और इनामात सिर्फ़ उसके लिए हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करता है, ठीक है? यहाँ पर पहले क्या आ गया? तुम नेकियों की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है? और उसके बाद कहा कि तुम ये जो लोग, ये मुशरिक लोग या जो अहले किताब लोग जो अभी तक कुफ़र में मुब्तला हैं और हक़ को पहचान लेने के बावजूद भी वो मतलब उम्मत मुहम्मदी या मतलब ये आपके दीन के खिलाफ जो है बातें कर रहे हैं या इक़दामात कर रहे हैं, तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तुम मुझसे डरो। अब मुझसे डरो का मतलब बहुत गहरा, मुझसे डरने का मतलब है हर काम में ये सोचना है, क्या इसमें अल्लाह की तरफ से कोई की नाफ़रमानी, कोई किसी हुक्म की नाफ़रमानी तो नहीं होगी, इससे कोई कोई गुनाह का काम तो नहीं है, कोई शिर्क का काम तो नहीं है। इस तरह के सारे मामलात, "अख़शौनी", तुम मुझसे ही डरो। यानी हर काम करने से पहले ये सोचो, और अगर तुम्हें लगे कि ये काम करने से अल्लाह का अज़ाब भी आ सकता है या अल्लाह की नाफ़रमानी का कोई ख़दशा है, या तुम्हें पता है कि ये गुनाह का काम है, तो तुम उससे दूर रहोगे। तो अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह ही से डरना है। अब अगर तुम अल्लाह से डरोगे, तो उसके बाद अल्लाह क्या कहता है? वलिउतिम्मा, ताकि मैं पूरा कर दूँ, ताकि मैं मुकम्मल कर दूँ नेमती अलैकुम, अपने इनाम को, अपनी नेमत को, अलैकुम, तुम पर। अल्लाह ताला की इनाम जो है या नेमतें हैं, वो उम्मत मुहम्मदी पर नाज़िल होंगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले नेकी की तरफ आगे बढ़ना है, फिर अल्लाह ताला से डरना है, ताकि अल्लाह ताला तुम पर अपनी नेमतों को मुकम्मल कर दे, तमाम कर दे। वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। अब नेमतें जो हैं, दुनियावी हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ इस आयत को आज देख लेते हैं थोड़ा सा, बाकी उसके बाद अगली हिस्सा कल देखेंगे। नेमत जो है, आम तौर पे एक मादी ज़हन के हिसाब से अगर देखा जाए, मैं भी एक मादा परस्त अगर दुनियादार इंसान हूँ, तो मैं अगर देखूँ तो मेरे लिए नेमतें, दुनिया की नेमतें क्या हैं? मुझे यहाँ पर आसाइश मिली हुई है, मतलब अच्छा घर है रहने के लिए, कोई गाड़ी है, कोई अच्छी जॉब है, ठीक है? और मैं दुनिया के मज़े ले रहा हूँ। तो ये नेमतें दुनियावी लिहाज से अगर मैं देखूँ तो ये नेमतें जो हैं ये मुफ़्त नहीं हैं।
किसी न किसी सर्विस, किसी न किसी मेहनत के बदले मुझे मिल रही हैं। और अगर किसी को अपने बाप-दादा की कोई दौलत मिली हुई है, तो वो भी उनके बाप-दादा की किसी न किसी मेहनत या किसी न किसी कारनामे की वजह से ही मिली हुई है। ठीक है? दुनिया में हम जो नेमतें हासिल मतलब जो हम आसाइश जो हैं उसके मज़े ले रहे हैं, अच्छे खाने-पीने खा रहे हैं या जिस हालत में भी हैं हम, नंबर 1 तो हमारे ऊपर दुनिया में किसी न किसी तरह से नेमतें मौजूद हैं। गरीब जो हैं उनके ऊपर भी, अमीर हैं जो उनके ऊपर भी, ठीक है? और वो नेमतें जो हैं दुनियावी नेमतों की बात कर रहा हूँ, वो किसी न किसी मेहनत के सिले में हमें दुनिया में मिल रही हैं। कोई मेहनत करता है, कोई जॉब करता है, कोई मेहनत मज़दूरी करता है, तो उसके बदले में। अब जो शरीयत में जो या इस्लामी अहकाम में जो नेमतें हैं, वो नेमतें हैं दुनिया और आखिरत की दोनों। तो दुनिया और आखिरत की नेमतें हासिल करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ एक अमाल करने हैं, कुछ ना कुछ मेहनत मशक्कत करनी है, उसके बगैर हमें नेमत नहीं मिलेगी। तो वो मेहनत मशक्कत है अल्लाह के दीन को समझना और उसके जितने अहकामात हैं उनके ऊपर अपनी इस्ताअत के मुताबिक जहाँ तक मुमकिन हो उन पर अमल करना। ये नेमत का नेमत होना दीनी हिसाब से इसलिए भी ज़रूरी है। और उसके बाद आयत के अगले हिस्से में वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम सब हिदायत पर जाओ। और खासकर डॉक्टर इसरार अहमद का ज़िक्र करूँगा और उसके अलावा बाकी जो उलमा हैं उनका भी कहना है कि नेमतों में से अल्लाह की तरफ से जो इनामात हैं, उनमें से सबसे बड़ा इनाम जो है वो हिदायत है, वो रहनुमाई है। जो हिदायत नहीं, उसकी नेमत नहीं। मेरे पास बहुत ढेर सारी दौलत है, लेकिन मैं नेक अमल नहीं करता, लेकिन मैं हिदायत पर चलता नहीं, तो वो मेरी नेमत जो है वो शरीयत के हिसाब से उसका कुछ फ़ायदा नहीं। वो मेरी नेमत दुनिया में तो मुझे आसाइश पहुँचा सकती है, लेकिन वो मेरी नेमत जो है उसका आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं होगा मुझे, क्योंकि वो नेमत नहीं, मे बी वो आज़माइश होगी अल्लाह की तरफ से। तो नेमत जो है, नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हिदायत है जो एक इंसान के पास है। और हमें अगर हदायत मिल गई तो हमें दीन और दुनिया यानी दुनिया और आखिरत हर तरह की नेमतें भी मिलेंगी, और नेमतों में एक नेमत कामयाबी भी है जो दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो हमें हदायत अगर मिल जाए तो हमें दीन और दुनिया की नेमतें और आसाइशें जो हैं वो यकीनन मिलकर रहेंगी। तो ये हदायत जो है ये भी एक वसी टॉपिक है, इस पे भी कभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम यहाँ पर ये बस करेंगे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हम देख रहे हैं कि मतलब अब जो मौज़ू है उसका रुख थोड़ा-थोड़ा बदलता जा रहा है, और जैसे-जैसे रुख बदलता जा रहा है आगे आने वाली आयतों का, पिछली आयतों की याद दहानी या पिछले जो गुज़र चुके वाक़यात या मामलात उनकी याद दहानी भी बार-बार हो रही है। तो इसमें अगर कोई अपना इज़ाफ़ा करना चाहता है या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप आएँ, मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह खैर शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जी, ये माइक ओपन हुआ है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? ठीक है, अगर किसी का और कोई इज़ाफ़ा नहीं है तो हम क्लास बर्ख़ास्त करते हैं। जैसे कल ज़िक्र हुआ था, अगर कोई यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता या कुछ नहीं कह सकता, तो उनके लिए व्हाट्सएप का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो भी ओपन है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लास के मुतल्लिक़ अगर कोई इज़ाफ़ा करना है या अगर कोई पॉइंट ऐड करना है या कोई सवाल है जो लगे कि अहम है, तो वो हम अगली क्लास में भी थोड़ा-सा उसका तज़किरा कर सकते हैं। तो अभी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें हर तरह की नेमतें जो हैं वो नवाज़े, और हमें हिदायत की नेमत जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे पहले अता करे, क्योंकि हिदायत की नेमत ही बुनियाद है दीन और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उनके फ़ायदा लेने के लिए।
تو جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.